कर्तव्यनिष्ठ गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक धन्यवाद जनाऊँच आज आमर सामाजिक सम्मेलन में निमंत्रण रक्षा कर आसथिबारु। बंधुगण, गत काली राज्यर 5T अध्यक्ष आम ओडिशा नवीन ओडिशा जहाँ एक सरकारी कार्यक्रम से सरकारी कार्यक्रम रे से अणराजनैतिक व्यक्तित्व जे सचिव बोलाउथिले बर्तमान अध्यक्ष बोलाउछन्ति VK पांड्यान महोदय से गतकाली आसीथिले असुराली आसिकी सेठी मो संपर्क रे जो मतामत देले सेथिरे मोर स्पष्टीकरण दबाटा आदौ मु उचित मनु नाही। तार स्पष्टीकरण तार उत्तर धामनगर बासी रखिछन्ति एवं आपण माने मध्ये जानिछन्ति जे निर्वाचित हेबा ठारू आज पर्यंत मोर कार्यकलाप धामनगर रे कौन रही धामनगर जनसाधारण पाखरे मोर ट्रैक रेकर्ड जड़े अध्यक्षर टेप रेकर्ड ठारू अधिक महत्वपूर्ण बोली मु चिंता करुछि। किंतु से आमर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को परोक्ष जो भली भाव रे टीका टिप्पणी कले जड़े धन्यवाद सफा करना बोली ए कथा को राजनैतिक प्रसंग करवा ये अत्यंत हास्यास्पद अटे। माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं एबेकार जे राज्य सभापति अच्छी तांकर निर्देश रे मु निजे गाँ गाँ बुली घर घर बुली 44टा पंचायत को जाइकी 44टा पंचायत 615 गाँ को जाइकी निजे लोकों को घर सामने रे धन्यवाद जनईकी आसी व्यक्तिगत भाव में जनईकी आसी। तेणु बड़ धन्यवाद सभा करवा हजार हजार लक्ष लक्ष टंका सारिबा एथिरे आमे विश्वास करूँ आगे। गतकाली तांकर जो मीटिंग हैला टंका पानी भलिया खर्च होइछि सेठी से भलिया अर्थ से भलिया कला टंका तो आम पाखरे नहीं। आमे सदाचार रे विश्वास करूँ, आमे सरलता रे विश्वास करूँ, लोकों सहित सीधा सड़क संपर्क स्थापन करिबारे विश्वास करूँ। तेणु बड़ सभा करिबा ठारू आमे चिंता कलु जे लोकों सहित सीधा सड़क जाइकी सेमानंकु धन्यवाद एवं कृतज्ञता जनइबाटा ठीक है बोली आमे चिंता करिक से काम करिथिलु एवं आज भी करूछु लोकों सुख दुख रे रहिछु। एवं मुख्यमंत्री महोदय जो सब उपनिर्वाचन हुए से उपनिर्वाचन रे कहती जे मु ए संपृक्त मु ए उद्दिष्ट निर्वाचन मंडली दायित्व नौछि। विजेपुर दायित्व, पाटकुरार दायित्व, पद्मपुर दायित्व, तीर्तोल दायित्व, झारसुगुड़ार दायित्व एवं ता सहित धामनगर दायित्व मुख्यमंत्री नहीं। मु जेतेबेले प्रथमे विधानसभा को गली विधायक भाव में प्रश्न कली जे यही सब निर्वाचन मंडली दायित्व मुख्यमंत्री नहीं आज पर्यंत कौन करिसेंती से निर्वाचन मंडली रे उत्तर आसला तथ्य संग्रह चलुछि। वर्षे 1 मास हो से तथ्य संग्रह चली एपर्यंत आमको प्रदान करा जाई नाही। पद्मपुर को जिला घोषणार दाबी कले मुख्यमंत्री घोषणा भी करते पद्मपुर को नुआ जिला करवा पुणी न्यायालय माध्यम रे गोटे नुआ सुआंग करके अटकई देले। मुख्यमंत्री जानी जिला घोषणा हो पार ना आनुषंगिक विधि व्यवस्था ना निर्वाचन को आखि आगे रखी करदे। धामनगर मुख्यमंत्री दायित्व नहीं धामनगर रे मुख्यमंत्री दायित्व नहीं कि आज पर्यंत कौन कले एवं निजे मुख्यमंत्री कही जे 5 वर्ष रे धामनगर रे किसी विकास होई नहीं। 5 वर्षर विकास 18 मास रे मुख्यमंत्री करिवे। धामनगर को एपर्यंत मुख्यमंत्री स्वतंत्र पैकेज कौन पर घोषणा करना से संपर्क में मुख्यमंत्री आज जवाब दियंतु। मुख्यमंत्री जवाब दियंतु तांकर जो अध्यक्ष को पठाई से चांदबाली को 350 कोटी टंका गतकाली घोषणा कले, भद्रक को 250 कोटी टंका घोषणा कले। धामनगरटा कौन साबतपुर 100 कोटी टंका सीमित रहीगला। धामनगर कौन 500 कोटी टंका घोषणा कले कौन 1000 कोटी घोषणा कले निजे तो कहते ये बीजेपी विधायक अच्छी से कौन प्रकार डेभलपमेंटाल कम हो पारना। जदि डेभलपमेंटाल कम विगत दिन में विष्णु सेठी समय होना कि सूर्यवंशी सूरज समय होना तेज विशेष दृष्टि आकर्षण दबार दायित्व मुख्यमंत्री कारण मुख्यमंत्री दायित्व नहीं धामनगर निर्वाचन मंडली में अन्य निर्वाचन मंडली ठारू अधिका पाइबार आमर हक अच्छी।
କିନ୍ତୁ ସେ ହକଟା କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ କି? ଗତକାଲି ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ 7ଟି ଏସ୍କେପ୍ ଅଛି 7ଟି ଏସ୍କେପ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇ ଧାମନଗରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଏଡିଏମ୍ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ମଞ୍ଚରେ ଯଦି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଯଦି ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଗରପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ सर कौन कह जो सांबादिक आयोजन कर सांबादिक सम्मेलन आयोजन कर उद्देश्य कौन? ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଭିନୟ ଆମର କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଉ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେବ ନାହିଁ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯାହା ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା କେମିତି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହେଲା ଏଭଳି ସବୁ? सर ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ଥିଲେ ଯେ ଏପଟେ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ନା? ମୁଁ ଯଦି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅପୋଜ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। सर ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ଆପଣ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇଦିନ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଲେଭୁଲରୁ ଯେ ଆମର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବା ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଭିଉ କେମିତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାର ଭିଉ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ କଲଚରାଲ କମିଟିର କିଛି ଲୋକମାନେ ଆମେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ନ ଜଣାଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନ ଦେଖେଇ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଭାବେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମ ଜାତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଘାତ କଲା ଭଳିଆ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ଡିସକ୍ଲେମରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଏହା ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ ହେଇଛି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୁଦ୍ରୂପ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଭଳି ନହେବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସଭାରେ ସେଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ସବୁ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ନାମ ଥିଲା କି ସେଠାରେ? ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଏବଂ କୋଉ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ଏତିକି ଥିଲା। ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ଅଛି କି କୋଉ ପୁରାଣ ଅଛି କି ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ବୋଲି? ନା ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ନାଁ ଦେବାର ନଥିଲା, ଅଲଗା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ନାଁ ଦେବାର ଥିଲା ସେଟା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ଆଗରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିନଥିଲୁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କୁଠାରଘାତ କଲା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲା। ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ମନ ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଏକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପକ ବା ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ କେବେ ବି ନଥିଲା, କୌଣସି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ନାମ ସେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବି ଆମେ କରିନଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ତାକୁ କରିନଥିଲୁ। ଏବେ କିଛି
সংগঠন দাবি উপস্থাপন করছে যে নিঃস্বার্ଥ ক্ষমা প্রার্থনা করନ୍ତୁ অধ্যক্ষ যে ଗତକାଲି ଆମେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଗରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ କମିଟି ରାମନାରାୟଣ କମିଟି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ କମିଟି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଏବଂ ଆଗରପଡ଼ାର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିଷଦ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଲୋକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେଠି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଆମେ ସେଠି ଆମର ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଯେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ କଦର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କେବେ ବି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ହବ ତେବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଏହା କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହେଇପାରିବନି ଆଉ କୌଣସି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦବୁନି ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ହେଇପାରୁନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁନୁ ଯାହାକି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ।